ने परमेश्वर कालपुरख दा असीं इहदी सेवा करते हाँ। ये भी एक अपनी हाज़री निभा साडे पिता दा है। ये साडा एक इतिहास है। ये साडे कोले मुद्दतां दे नाल ही आउंदा रहा। गुरु साहब की पुरातन किरपा है। खेड़ हुक्म परमेश्वर दा वरत रहा है। ये भी सेवा करदा, असीं भी सेवा करते हैं। पर इहदी भी नीति दिल्ली वाल दी आ, पिछे मुड़न दी नहीं हैगी। कहण दा भाव ये आ, इन्हां नूं सारिआं नूं समझना चाहीदा भी इस मोर्चे नूं हुण दिल्ली वाले इन्हां नूं 26 तो पहला तारा करना चाहिए। अजे इन्हां दीआं ज़मीरां जागदियां ने तो इन्हों के भुलेखे जो भी अं 84 बना देंगे। हुण 84 का समा बहुत दूर गया। कहने का भाव भी सचो सच निबड़ना, दिल्ली फतेह होगी। इनू दुनिया की कोई पावर नहीं रोक सकती। परमेश्वर कालपुरख ने फतेह करनी आ। 37 तो 38 दिन हो चुके हैं, हाले तक सोडा मोदी सरकार दे नाल कोई भी गुरमता नहीं होया, जां बिल कैंसल दा, जां उहदा अपना कैंसल कराउण दा, जां कोई सोध दा। भी हुण इदों अगे होना भी है नहीं। ये मना चो भुलेखे कढ़ दो। ये लीडरों हुण फ्रंट ते सीस लैके तली ते आओ दिल्ली नूं चलो, तां ही जाके खेल बननी आ। हुक्म परमेश्वर दा चल रहा। भावें कोई लखा सधाना है, भावें कोई दीप सिद्धू है मुंडा, ठीक है, उन्हों की भी सुनो। सारे मुंडियां दी सुन के एक इकट्ठा यूथ करो हर एक वर्ग का। भावें 4 मोर्चे ने, भावें 5 मोर्चे ने। इनू एक सच की आवाज़ बुलंद करनी आपां ने। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये किसानां लई सच लई उतरो। सच झूठ की लड़ाई है, कोई खालिस्तान की लड़ाई नहीं हैगी। किते खालिस्तान का मुद्दा बना लो। एक सच झूठ की लड़ाई है। ऑर्डीनेंस पास किया उन्होंने किसानां ते। असी वो 1-2 कागज ने 3 वो कैंसल करवाने। जे 3 कागज भी ना कौम तो ना कैंसल होए तो फिर लानत की गल है। इस करके फ्रंट ते आ जाओ। जे तुसीं तनख्वाह दिंदे हो तो यह मतलब नहीं है भी उन्होंने तनख्वाह दिंदे तो गोलियां चला लैन गोलियां। इधर भी फौज तैयार पर तैयार बैठी है, शहीदियां भी बैठी है। तो दिल्ली फतेह करके शहीदियां आउणगियां। जे तेगा खालसा मारू तो राज हुण खालसा ही करूगा, होर नहीं कोई करूगा। वो शहीदां नूं मन्नो, पैसे नूं ना मन्नो, इट्टां नूं ना मन्नो। असीं तख्त नूं इट्टां नहीं कहण दा। कई लोगों ने कहना भी बाबे तख्तां नूं इट्टां कही जांदे आ। पहला सच्चे नूं जिहड़ा ग्रंथ दी नहीं सुणूगा, पंथ दी की सुणूगा। हो साडे पढ़े लिखे जिहड़े बुद्धिजीवी ने उन्हां ते नाज सी, पर आ जिहड़े पाड़ पाए गए ने, चाहे टकसालां दे होण, मिशनरियां दे होण, तुहानूं की लगदा भी इहदा जिम्मेवार कौन है? भावें मसिंदरी ने, भावें बादल का लाना, भावें कमेटी वाले ने। इन्हां दा रोल है जिहड़ा, इन्हां दा समितिक पैसा इकट्ठा करना है। धर्म नहीं है इन्हां दे पल्ले। ये ना ही धर्मी लोग ने। बहुत वड्डा तुसीं बयान दे रहे हो कि मिशनरी, सारे मिशनरीज़ नूं तुसीं टारगेट कर रहे हो। कहण दा भाव बाणी परमेश्वर दी पढ़दे आ। देखो बाणी हर एक इंसान नूं क्या, पर कहण दा जिहड़े मसिंदरी लोग ने इन्हां नूं एक सच उपदेश करना कहंदे आ। 10वें ग्रंथ नूं कोई लोग कंजर किताब दसदे आ। कुछ बहुत गल्लां कहंदे 10वें ग्रंथ नूं, पर समा 10 ग्रंथ दा महाराज ने आदि दी कथा करके आनंदपुर साहब की धरती ते 10वें की कथा की। खालसे च वीर रस भरिया। जे अरदासां ना काम हुंदा तां बाबा फतेह सिंह नूं नीहां च खड़न दी लोड़ नहीं सी पैणी। बाबा अजीत सिंह नूं चमकौर साहब की गढ़ी 10 लाख नाल जंग लड़न की लोड़ नहीं सी पैणी। हर एक मसिंदरी ने गल कहना चाहुंदे आ, जिहड़ी बाणी ते तुसीं इंतू परंतू करदे हो ना, तुहाडीआं कुल्लां नास होणीआं ने। दसम की जिद्दां गल करते हैं तो कुछ चरित्र है ने, जिद्दां चित्रपख्यान है, उस चीज़ को लैके सूरज प्रकाश है, बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्होंने लैके 2 फाड़ किया गया है संगत नूं, जिस दे विच बहुत सारे बुद्धिजीवी भी ये संशय जताते हैं कि मिलावट लगती है। कहण दा भाव सोनू मिलावट लगती आ। एक कुरान है, कुरान है वो जिहड़ा लोग कुरान पढ़ते आ, परमेश्वर कालपुरख दी वो अल्लाह मनदे आ। उहनूं कहण दा भाव उन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है, असीं उन्हां नूं माड़ा नहीं कहंदे। उन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है वो कुरान तक है। उन्हां जदों कुरान उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने हिरदे च बस गया, तो उन्हां दा भाव उन्हां नूं ये सोचना चाहिए भी असीं गीता च वेखीए भी गीता च की लिखिया। जदों जिहड़ा गीता वाले दी बुद्धि गीता तक है, पर गुरु ग्रंथ साहब दी विच ये बिल्कुल ही सपट किया है। सारे धर्मां दा निचोड़ गुरु ग्रंथ साहब, आदि गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुगो अटल। कहण दा भाव गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक स्वरूप जोत है। ये उन्हां दा पंथ है। 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, साहिब अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह साहबा, फतेह सिंह जी, 5 प्यारे प्यारे, धर्म सिंह जी, दया सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, साहिब सिंह जी, मोग सिंह जी। उन्हां दा पंथ है। माता साहिब देवा दा पंथ है। माता साहिब देवा, माता गुजरी जी, माता जीतो जी, माता सुंदरी जी। इहदा कहण दा भाव वो सानूं गलत सोझी दे जाणगे भी अज असीं एडे सियाणे हो गए, भावें मसिंदरी ने, भावें बादल का लाना, भावें कमेटी है, भी उस परमेश्वर अकाल पुरख नूं चैलेंज कर देणगे। ये जिथे मर्जी भज लैण, इन्हां नूं महाराज ने बख्शना नहीं। जिहड़े भी लोग भावें असीं आ, असीं किसी धर्म नूं माड़ा नहीं साडा फर्ज बनदा कहण दा कि दसम ते असीं किंतु क्यों करिए,
ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਤੇਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ? ਸੁਣੋ ਦਸਮ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਲਣ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੈਠਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਂਡਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸ ਜੋ ਕੋਂਡਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜੀਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 96 ਕਰੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੀਸ ਝੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਫੰਦਕ ਝੀਵਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੀ ਝੜਕਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਘੋੜਾ, ਅਲੀ ਘੋੜਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ, ਲਾਲੀ ਘੋੜਾ, ਘਾਲ ਘੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤਾ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 37 ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੀਡਰੋ ਹੁਣ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤਲੀ 'ਤੇ ਆਓ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਬਣਨੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ, ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਦੀ ਸੁਣੋ,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਯੂਥ ਕਰੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ 4 ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ 84 ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਥੇ 84 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਦਾਰੋ, ਵੀ ਹੁਣ ਗਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਿਓ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਿਓ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਲੋਤਰ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਤ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਈ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ 96 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ 96 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਚੋਭਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਚੋਭਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਬਲਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਲਈ ਉਤਰੋ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ 1-2 ਕਾਗਜ਼ ਨੇ 3, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਜੇ 3 ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ 16ਵੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਮੂਹਰੇ ਸਮਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਭਾ ਮਲੇਸ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਕੋਂਡਲੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਆ, 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੜ ਪੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਭੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਮੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੜ ਇੱਦਾਂ ਪੱਟ ਹੋਣੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਸੈਂਟਰ? ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਰਹਿਣਾ। 6 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਤੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਤਰੋ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਓ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਹੋ, ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਹੋ। ਰਹਿਣਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੜ ਹੁਣ ਸੋਡੀ ਵੀ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਸੱਚੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਚੁਣੂਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵਾਂ ਤਖ਼ਤ, 4 ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਏ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ 4 ਤਖ਼ਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣੂਗਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਊ, ਫੇਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਇਹ 5ਵਾਂ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵਰਣਾ ਦੇਸੇ ਕੋਏ, ਉੱਠ ਗਈ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਕੂੜਾ ਕੰਮ ਪਸਾਰ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਕੜਾ ਸਭ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਪਣ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਜੱਪਣਗੇ। ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜੱਪਦੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜੱਪਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੀਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਗਤ 'ਚ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਟਕਸਾਲੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਪਾੜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਕੌਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਆਹ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਖਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਿਤਿਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੰਜਰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮਾਂ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ। ਪਰ ਦਸਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਗੀਤਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟੱਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਝੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕਾ ਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲੋਕ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੀਤਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਭੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਏਕ ਹੈ ਜਾਤ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਪੈ ਸਭ ਜਾਗੋ ਕੋ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ 3000 4000 ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 300 ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਤ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡੋਲ ਗਏ ਦੇਵਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡਾ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਗ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਰਾਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਜਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਗਰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਦਸਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਤੇਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਿਲਟਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ? ਸੁਣੋ ਦਸਮ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਜਾਂ ਇੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਲਣ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। 12 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, 1 ਵਜੇ ਚੋਭਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਕਣੀ ਆਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਏਕ ਹੈ ਜਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਦਸਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾੜ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਦਸਮ ਦਾ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ, ਕਿਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਬੈਠਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੂਪ ਜਦ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਥੋੜੀ ਪਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਪਾੜ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਨਾ ਆ, ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ ਲਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭੇ ਮਾਨਸਿਕੀ ਏਕ ਹੈ ਜਾਤ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੋਟਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰੋ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਲਦਾ ਬਈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਮਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਦਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨੈਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲ ਲੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਫੜ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹ ਆਏ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੂਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਊ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਾਣੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਭਾਵ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਡ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਤਾ ਵਿਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੈ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਕੱਢਣ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 31-32 ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣ, ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਊਗੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੰਦ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਝੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਰਨਾ ਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, 19 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਗੀਠਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਗੀਠਾ ਹੈ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੀਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਗਵਾਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਕਲਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਸਾਮਦਾਮ ਦੰਦ ਭੇਤ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੱਜਿਓਂ ਤੇ ਖੱਬਿਓਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾੜ ਠੱਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੰਡਾਇਆ ਆ, ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਝੇਲੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਝੁਕਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਝੂਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਝੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਝੜਕਾਇਆ, ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਫੰਦਕ ਚੀਵਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਿੱਧੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵਰ ਨਾ ਦੇਸੇ ਕੋਏ, ਉੱਠ ਗਈ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ, ਕਰ ਕੂੜਾ ਕੰਕਰ ਪਸਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਝੋਲਣਾ ਫੌਜ ਦੇ। ਨਾ ਕੋ ਨੰਗਾ ਨਾ ਕੋ ਭੁੱਖਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਭੇ ਇੱਕ ਜਾਤ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਲਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਆ ਬਾਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੁਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਦਰਬਾਰ, 10ਵਾਂ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਬਲੋ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਕੇ, ਕਥਾ ਹੋ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਡੇਲੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਲਵਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੱਚੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਬੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਊ, ਤੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਉੜਦੀ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਊ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਭਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸਲੀ ਬਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੋ। ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ में आपका स्वागत है। परमेश्वर अकाल पुरख ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਫਰੰਟ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਵਾਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜਨਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜੂਗੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਿਬੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੱਚ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਫੌਜ ਲੜਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 84 ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ 84 ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਿਬੜਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।